ओम शांति। आज आम 2 अगस्ट 2026 बाबांकर अव्यक्त महावाक्य शुणा। रिवाइज डेट 17/2/2011। हेडिंग लाइन मानसिक सेवा द्वारा आत्मा मानू आंजुली देवार सेवा करने सहित बहुत कालर तीव्र पुरुषार्थ करी सदा प्रस्तुत रहिले मालार दाना होइजिबो। मेन है मनसा सेवा, अर्थ मन द्वारा सेवा, अर्थ मनर शक्ति को अन्य मानंकु दान करिबा। कहीं कर्म द्वारा सेवा कले आमे केते सह लोकंक पर करि परिबा। बाणी द्वारा वचन द्वारा ज्ञान द्वारा सेवा कले कहीकि केते हजार लोकंकर सेवा करि पारे, किंतु मन द्वारा आमे लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोकंकर सेवा करि पारिया। गोटे जगार रही सारा विश्वर आमे सेवा करि पारिया। ये होची अनलिमिटेड स्पिरिचुअल होलसेल सर्विस। होल वर्ल्ड सेवा आमे गोटे जगार रही कि मन द्वारा करि पारिया। संकल्प द्वारा सृष्टि रचना करा जिछि। ब्रह्मांकर संकल्प द्वारा सृष्टि रचना कले कहउचंती। अर्थ ए संकल्प रे केते शक्ति अछि। मनर शक्ति होची संकल्प। आमे जेतळ रास्ता रे जाउचु, जेते भल संकल्प आमे करचु, आमे से रास्ता रे से संकल्पर वाइब्रेशन चारियाडे खेले खेले चलले। आम तो गोटे जगार बसुनु ना, आम चारियाडे जाउचु आसुचु कर्म करचु, तो आमे जुआड जुआडे गले जदि हमर गुड वाइब्रेशन बेस्ट संकल्प पॉजिटिव संकल्प रो फीलिंग्स जदि चारियाडे खेलेबा, तो से संकल्प श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सृष्टि श्रेष्ठ हो जिवो। तेणु बाबा कहते सारा दुनिया रे प्रत्येक आत्मा बहुत दुख अशांति अच्छा। कहीं अच्छा से जना नहीं, मात्र भितर दुख अशांति भरी होगी अच्छे। तेणु बाबा कहते मन द्वारा सेवा कर। हेले आमर निजर मन शक्तिशाली थिले आमे अन्य मानकु शक्तिर दान दे पारिया। निज मन रे शांति थिले ऑटोमेटिक आमठु समस्त को शांतिर वाइब्रेशन मिलियो। आमे खुशी रे थिले अन्य मानक जीवन रे आमे खुशी भरी पारिया। तेणु बाबा कहले मानसिक सेवा द्वारा आत्मा मानकु अंजुली देवार सेवा करने सहित बहुत कालर तीव्र पुरुषार्थ करी सदा प्रस्तुत रहिबा सत्य जुग पाई, तेबे आमे मालार दाना होई जिबा। आज स्नेहर सागर निजर स्नेही पिला मानक सहित मिसिया में आसुंती। पिला माने मने पकाइले मेरे बाबा आ जाओ। तेणु बाबा कहते मोर स्नेही पिला माने स्नेह भितर एभली आकर्षण रही जहाँकि प्रत्येक संतान बाबा को निजर करिसेंती एवं बाबा मध्य प्रत्येक संतान को मोर संतान कही निज भितर मिसई देइछंती। स्नेह ही परस्पर को जोड़ी थाए। स्नेह ही आत्मा को भगवान सहित जोड़ी थाए। यह बड़ चमत्कार अटे जहाँकि पिला माने कहले मेरे बाबा। तेणु यही मोर शब्द भितर एते स्नेह भरी रही जहाँकि बाबा मध्य कहले मेरे बच्चे। तेबे स्नेह कौन रु कौन करदुछि। साधारण मनीषरु भगवान को स्नेह रखिले, भगवान सहित स्नेह रखिले आमे आसुरी गुण रु दैवी गुण को ट्रांसफर हो जाउछु। साधारण मनीषरु देवता पूज्य हो जाउछु। प्रत्येक संतानर मस्तकरे आज स्नेहर तरंग उठिबार लागिछि। एहाकु देखि बाप दादा हर्षित होउछन्ति। स्नेह ही हृदय को आपणार करिवार साधन अटे। निजर मध्य पर हो जाउछन्ति, पर मध्य निजर हो जाउछन्ति। केवल स्नेह स्नेह दिले पर निजर हो जाए, स्नेह न दिले निजर पर हो जाए। तेणु स्नेह द्वारा हृदय को आपणार करिवार साधन अटे। तेणु प्रत्येक संतान भितर आज स्नेहर तरंग उठुथिबार देखि बाप दादा मध्य खुशी होउछन्ति। एबे 5 मिनिट पय बाप दादा समस्त को गोटे ड्रिल कराउछन्ति। निजर मानसिक शक्ति बा संकल्प शक्ति द्वारा सारा सृष्टि भितरे जो माने भी तुमर भक्त अछन्ति बा अनेक दुखी अशांत आत्मा माने अछन्ति तुमको मने पकाउछन्ति। हे हमर पूर्वज माने आमको अल्प समय पय हेउ पछके टिके शांति देई दियो, टिके सुखर अंजुली दे दियो, आमको रक्षा कर। एइभली आत्मा मानकु एही ठारे बसी प्रकट कर।
କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଡାକରା ତୁମକୁ ଶୁଣାଯାଉଛି ତ? ରକ୍ଷା କର। ତେବେ ଏଇଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କିରଣ ପହଞ୍ଚାଅ। ଚାହେ ସେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାହେ ସେ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ରକ୍ଷା କର। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବଜ, ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କିରଣ ଦିଅ, ମନ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କିରଣ ପହଞ୍ଚାଅ। ଏଇଭଳି ମାନସିକ ସେବା ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର କରୁଥାଅ। କେମିତି କରିବା? ବାବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ପରମଧାମରେ, ପାୱାର ହାଉସ୍। ଆମେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ, ବାବାଙ୍କଠୁ ଶାନ୍ତିର କିରଣ, ସୁଖର କିରଣ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କିରଣକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖେଳେଇ ଦେଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିରର, ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଲାଇଟ୍ ପକେଇବା, ସିଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକିରି ସାମ୍ନା ପଟେ ଆସୁଛି। ପୁଣି ସେମିତି ଭାବିବା ବାବାଙ୍କର କିରଣ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋଠୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ହେଇଗଲି ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଏଇଭଳି ମାନସିକ ସେବା ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର କରୁଥାଅ, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସେବକ ଅଟ। ସାରା ଦିନ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହେଉଛ, ସେହିପରି ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନସିକ ସେବା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲ। ଏଥିରେ ତୁମ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମର ମନ ଯଦି ସର୍ବଦା ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ତୁମ ପାଖକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାୟା ଯେଉଁ ସବୁ ଫାଲତୁ ସଂକଳ୍ପ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆସୁଛି, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦିନସାରା ତ ଆମେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିପାରିବାନି, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି ମନ ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ଆମେ ବିଜି ହେବା, ତାହେଲେ ମାୟା ଯେଉଁ ଫାଲତୁ ସଂକଳ୍ପ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆଣୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା, ଗୋଟେ ମାତା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି, ପାଇପାରୁନି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ଏ ଆଶ୍ରମରେ, କେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜାଣିବା। ଭାବି ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ। ଭଉଣୀ କହିଲେ ଆପଣ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଆସିନାହାନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଆସିଛି। ଭଉଣୀ କହିଲେ ତମେ ଏଇଠି ବସିକିନା ମନସା ସେବା କର। ମାତା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମନସା ସେବା କର। କ'ଣ ମନସା ସେବା? ନା ତମେ ଏଇଠି ବସିକିରି ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ସଂକଳ୍ପ କର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ 15 ମିନିଟ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି କୋର୍ସ କରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମନସା ସେବାର ରିଜଲ୍ଟ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହୁଛୁ, ଆଉ ତା'ର ବାବା ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେଉଁ ନା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ମନସା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା, ପରିବାରର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମେ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଦୀମାନେ ଛୋଟ ବୟସରେ 8-9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତ ଦାଦୀମାନେ ନିଜ ଅନୁଭବରେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା, ଆମେ ତ ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛୁ ସେ ଘରଟା ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଏରିଆର ବାହାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଦେଖିନୁ, ଆମକୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ। କେମିତି ହେବ କେଜାଣି ଆମେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାବା ଆମ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି। ଭିଜନ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଯେ ସେବା ହେଉଛି ସଂସାରରେ, ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ସେବାର ଶକ୍ତି, ସେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି, ସେବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲି ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିପରି ଅଛ, ତେବେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ? ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ସଦାକାଳର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉନି।
ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେବେ କେବେ ଶବ୍ଦଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। କ'ଣ ହେଇପାରିବ? କେବେ କେବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆମର ସଦାକାଳ ଚାଲିବାର ଅଛି। ବାବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଶବ୍ଦଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ସଦାକାଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚାଲିପାରିବ? କେବେ କେବେ ଶବ୍ଦ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ? କ'ଣ ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ? ଏବେ ହେଉଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ? କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମାୟାଜିତ୍, ମନଜିତ୍, ଜଗତଜିତ୍ର ସଂସ୍କାରକୁ ଯଦି ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜମା କରିଥିବ, ତେବେ ଯେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବହୁତ କାଳର ଅଭ୍ୟାସ ତୁମକୁ ବିଜୟୀ କରି ମାଳାର ଦାନା କରିଦେବ। କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ? ମାୟାଜିତ୍, ମନଜିତ୍, ଜଗତଜିତ୍। ଏ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ କାଳର ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ମାଳାର ଦାନା ହେଇପାରିବା, ବିଜୟ ମାଳାର। ତୁମେ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ପାସ୍ ନୁହଁ, ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍। ଖାଲି ପାସ୍ ହେବାନି, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆମେ ପାସ୍ ହେବା। ତେବେ କୁହ, ଏଇଭଳି ସାହସ ଅଛି ତ? ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ ତ ହେବ ନା? ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଳାର ଦାନା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ମାଳାର ଦାନା କରିବାର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ତ ଅଛି ନା? ଆମେ ବିଜୟ ମାଳାର ଦାନା, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ତ? ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିଜର ମାଳାର ଦାନାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଭାବିବା, ମୁଁ ବିଜୟ ମାଳାର ଦାନା, ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଭକ୍ତ ତାର ମାଳାକୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମାଳାକୁ ଦେଖିଥାଏ, ମାଳାକୁ ଗଡ଼େଇ ଥାଏ, ସେମିତି ସକାଳୁ ହଉ ବାବା ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ମାଳାର ଦାନା ମନେ କରୁଛ? ଏମିତି ବି 16,000 ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ମାଳାକୁ ତ ଯିବ ନା। ତେବେ ବିଶେଷ ମାଳା ଯାହାକି ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି, ତାହା ପ୍ରଥମ ମାଳା ଅଟେ। ତେବେ ଆଜି ବାପଦାଦା ସେହି ଦାନାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ, ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ସହିତ ବାବା ମିଶିଲେ ନବରତ୍ନ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ମାଳା ହେଲା 108, ତାପରେ ହେଲା 16,000। ତେବେ ଆଜି ବାପଦାଦା ସେଇ ଦାନାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆଜି ନିଜର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ସିଂହାସନ ଉପରେ ତ 2 ଜଣ ହିଁ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ କରିବାରେ ସାଥୀ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଥମ ମାଳା ଅଟେ। ସିଂହାସନରେ ତ 2 ଜଣ ହିଁ ବସିବେ, ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ମାଳାର ଦାନା ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀ ପରିବାର, ରାଜ ପରିବାରରେ ଆସିବେ ନା। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରି ନେଉଛ, ବାପଦାଦାଙ୍କ ସାଥିରେ ତ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେବ। ଦେଖିଲେ ନା, ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଗଲା, ତ ବାବା କହିଲେ ଏଥର ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ବାହୁଡ଼ା, ଜଗତର ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ପରମ ଧାମକୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେବ। ଯଦି ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଅ, ଏକା ଏକା ଯାଅ ନାହିଁ। ରାଜା ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରଥ ଉପରେ, ତାପରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଘରକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ସାଥିରେ ଯାଉଥିବା ପାଖାପାଖି ଦାନା କେଉଁମାନେ ହୋଇଥିବେ? ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ପାଖାପାଖି ହେବାର ଅଛି ନା। ତ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଦାନା କେଉଁମାନେ ହୋଇଥିବେ? ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କାଳର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ। କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ନୁହଁ, କେବେ କେବେ ବାଲା ନୁହଁ, ବହୁତ କାଳର ବାପ ସମାନ ସ୍ଥିତି ବାଲା ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେବେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀର ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ବଡ଼ ହାତ ଉଠାଅ, ଛୋଟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ, ଛୋଟ ନୁହଁ, ଆଚ୍ଛା। ବାପଦାଦା ତ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ନ ହଉ। ଅଚଳ, ଅଟଳ, ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ, ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ସତ୍ୟ। ତ ବାବାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯଦି ଚାଲିବା, ଅଚଳ,
ଅଟଳ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଯଦି ରହିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ ହେଇପାରିବା। କେତେକ ପିଲା ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବୁ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ତ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଟିଚର କିଏ ହେଲା? ସମୟ ନା ବାବା? ଏବେ ଯଦି ଆମକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ବାବା ଆମର ଟିଚର। ଯଦି ଶେଷ ସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲା ଆମର ଟିଚର। ତ ସମୟ ଆମର ଟିଚରରେ ମାର୍କ ଅଧିକ ଆସେନି, ବାବା ଟିଚରରେ ମାର୍କ ଅଧିକ ଆସେ। କେମିତି? ଗୋଟେ ପିଲା ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତ ସିଏ ତ ଫେଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ତାର ତ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହିଁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସାରା ସମୟ ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିବ ତ ତାର ତ ରେଜଲ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଆସିବ। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମୟ ତ ତୁମର ରଚନା ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା ତୁମକୁ ଏବେ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସମୟର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଦେବେ। ପାସ୍ ତ ସମସ୍ତେ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟର ଲଗାତାର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ବାଲା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ତାରିଖକୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ କିଛି କିଛି ହୋଇ ହିଁ ଯିବୁ, କରି ହିଁ ଦେବୁ, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆଗକୁ ନ ବାହାରୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି। ଶେଷ ଦାନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଦିଲର ସହିତ ମେରା ବାବା ତ କହିଛି ନା। ଆଜିର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆତ୍ମାମାନେ ମେରା ବାବା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମେରା ବାବା ବୋଲି ତ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦାନାର ଶେଷ ନମ୍ବର, ମାଳାର ଶେଷ ଦାନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ତା ପ୍ରତି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଲା, ମେରା ବାବା କହିଲା। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ତ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ରହିଛି, ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଶେଷ ନମ୍ବରର ପିଲା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ସ୍ନେହ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର କରିଦେଇ, ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ନେହ ତ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସ୍ନେହ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ସ୍ନେହ କଲେ ହେବନି, ସ୍ନେହ ସହିତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ନେହ ସହିତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମା ପଦମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାହା ପିଲାମାନେ ବାହା, ସାହସୀ ଅଟ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ବିପଥଗାମୀ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାୟାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ବାବାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାହସ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ, ବାହା ପିଲାମାନେ ବାହା, ସାହସୀ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କ ସାହସ ସହିତ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଯିଏ ସାହସ ରଖିବ ବାବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରୁଥିବେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କର, ନିଜର ମନକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ବାବା ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଷ୍ଟପ୍, ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ମନଟାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା। କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା? ଯେଉଁ ବି କଥା ମନରେ ଆସୁଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, ସେ କଥାକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କେମିତି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଏ। ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସବୁ କଥାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ସିଏ ବି ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ବିନ୍ଦୁକୁ ହିଁ ଦେଖିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଚାଲିବନି, କାରଣ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ମାନସିକ ସେବା ଉପରେ ଦିଅ। ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିରଣ ଦେବାରେ ସେବାରେ ମନକୁ ଅଧିକ ଲଗାଅ, କାହିଁକିନା ମାନସିକ ସେବା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ଅଟେ। ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ମାନସିକ ସେବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କାରଣ ମାନସିକ ସେବା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ଅଟେ। ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ନିଜର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଯେମିତି କାହାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା, ଆମ ପାଖରେ ପାଣି ଥିଲେ ତ କାହାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା ନା, ସେମିତି ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମଠୁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଉଛି।
ତ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ସହିତ ଆମର ନିଜର ମଧ୍ୟ ଆପେ ହିଁ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ଲୋବରେ ରହିକି ବାବାଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତିର କିରଣ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତ ସେ ଗ୍ଲୋବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତ ଆସିଗଲେ ନା, ତ ଆମର ମଧ୍ୟ ତ କଲ୍ୟାଣ ହେଇଗଲା ନା। ଏଥିରେ ଡବଲ ଫାଇଦା ରହିଛି। ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଛ ଏବଂ ସେବାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦିଲର ସହିତ କରୁଛ ନା, ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ବାଣୀର ସେବା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ବାଣୀର ସେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଏବେ ବିଶେଷ କରି ମନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେବାର ସେବା କରିଚାଲ। ମନକୁ ଫ୍ରିରେ ଛାଡ଼ନି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସେବାର ମନ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଦେବାର, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବାଣୀର ସେବା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣର ସେବା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ଦେବାର ସେବା, ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ମନକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ। କେତେବେଳେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଦେଲେ, କେତେବେଳେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଲେ, କେତେବେଳେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣର ଦାନ କଲେ, କେତେବେଳେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ, ଖୁସି ଦେଇଦେଲେ, ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେବାରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା। କାହିଁକିନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନବାନ ଆତ୍ମା ମାନେ କିଏ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ ନା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନବାନ ଆତ୍ମା ଆମେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦାନ କରିବାର ଅଛି। ତୁମକୁ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କର। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେତେ ଯେତେ ସେବାରେ ଲଗାଇବ ସେତେ ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯେପରି ନିଜର ସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, ସେହିପରି ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିରଣ ଦେବାର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କିଛି କିଛି କର। ନିଜର ସେବା ଉପରେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ସେମିତି ବାବା କହିଲେ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିରଣ ଦେବାର ସେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସାରାଦିନ କିଛି କିଛି ମନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଶୁଭୁନି? ଅଧିକାଂଶ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖର କାରଣ ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖର କାରଣ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ବାଲା କିଏ କୁହ? କିଏ ଦେବ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ମାନସିକ ସେବାକୁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଚେକ୍ କରିଥାଅ, କେତେ ସମୟ କଲି। ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳିଗଲା, ବାସ୍ ଶରୀର ତଳେ ବସିଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଲି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର କିରଣ, ପବିତ୍ରତାର କିରଣ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋଠୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ବର୍ଷା ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେମିତି ବାବା ଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେମିତି ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ତାପ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଶୀତଳତା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଛି ମେରା ବାବା ଆ ଗଏ। ଏ ସିନ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିବା, ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଭଳି ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ବାଲା କିଏ କୁହ? କିଏ ଦେବ? ତୁମମାନେ ଅଟ ନା। ତେଣୁ ମାନସିକ ସେବାକୁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଚେକ୍ କରିଥାଅ କେତେ ସମୟ କଲି। ଯେପରି ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛ, ସେପରି ମାନସିକ ସେବାରେ କେତେ ସମୟ ଦେଲ। ଦୟାଳୁ ଅଟ ନା, ତେଣୁ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କର। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ହେ ମାତା ପିତା ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କର। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଶୁଭୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣ, ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ତୁମର ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା କର, ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ ଏବଂ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କର। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ବାପଦାଦା ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଶିକିଲା ଦେ ଗେଲା ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବେ ଦୟାଳୁ ରୂପ ଧାରଣ କର। ନିଜର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ, ଚାହେ ଯେପରି ବି ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତୁମର କାମ କ'ଣ? ତାର ସଂସ୍କାର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାରର ସଂଘର୍ଷଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। କାହା ସଂସ୍କାର ସହିତ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାନି। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ବିଶ୍ୱ ସାରା ପାଇଁ ତ ସକାଶ ଦେବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକାଶ ଦେବା। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଉପାଧି ଅଛି ନା, ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟ ନା। ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ? ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କରିବ ନା? ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ ତ? ନା କେବଳ ଦେଖୁଥିବ ହେଉଛି ତ? ନା ଏବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
दुनिया लोक जेपरी देखुचंती दुनियार समस्या आमे खाली देखिबा द्रष्टा हेगी ना किछि करिबा आमे कोठी कौन घटना है से मैंने शुणिले वर्णना कले आमे से लिस्ट जीवानी आमे शुणिले साक्षी की देखिले बाबा गोटे शक्ति नहीं कि दबा आमको ए कामटा करार अच्छे चाहे ब्राह्मण आत्मा हो बा कहीं भी होता केवल देखनी या सब करुँच बाणी एवं मानसिक संकल्प द्वारा परिवर्तन कर जी जहाँ करुँच तो आम देखुचु समस्ते कहते आम कहीदेलु तो बड़ कामटा कौन करदेलु किंतु आमे तांकु मन द्वारा शक्ति दबा बाणी द्वारा बुझेइबा एटा आमर कर्तव्य कौन करबा उचित नुहे कि बाप दादा को शुणा मिलूँ जे आमे बाप दादा को जणाई देचु जदि जणाई देचु तेबे निज मध्य बाबांकर निर्देश अनुसार चल तापरे बाप दादा एवं तांकर साथी मुरबी पिला माने एवं निमित्त होता पिला माने दायी हेबे किछि भी कौन भी आमे प्रॉब्लम देखिले बाबा को जनईदेले जनईला ता विषय चिंता कर आमर किसी आवश्यक ना आम शुणेदेले आमर सरला ड्यूटी एबे बाबा आ जो माने मुरबी से माने से दायित्व नेबे तेणु सर्वदा निजर मन को व्यर्थ संकल्प करिया परिवर्ते एबे दुखी माननकु चाहे ब्राह्मण हुअन्तु बा केही भी हुअन्तु हलचल थिबा आत्मा माननकु सहयोग दियो सहयोगी हो कहा पाई मध्य बसिक व्यर्थ संकल्प करना ये एमती कला से सेमती कला एठी एमती हला सेठी सेमती हला एसो व्यर्थ संकल्प निज मन को मुक्त करी दुखी आत्मा माननकु सकाश दियो से ब्राह्मण हुअन्तु बा केही भी हुअन्तु जो माने भी हलचल रे आसुचंती सेमानंकु सहयोग दियो सहयोगी हो अच्छा नुआ नुआ पिला माने जो माने प्रथम थर पे आसुचंती सेमान गोटे सेकेंड रे 10 मिनिट रो काम करिया हबो तेणु समय को टिके भी व्यर्थ रे नष्ट कर नहीं पूरा ध्यान दियो निजर पुरुषार्थ को तीव्र करी जिते आगु को बढ़िबा को चाहिबो बढ़ी पारिबो यह तुम समस्त को सब ब्राह्मण मानक तरफ बाबा तरफ शुभ भावना एवं शुभ कामना दिया जाछि नुआ मानक पई बाबा शुभ भावना शुभ कामना दउचंती जे तमे गोटे सेकेंड रे 10 मिनिट रो काम करि पारिबो अच्छा सो मधुबन बाला उठ मधुबन बाला जदि नथान्ते तेबे तुम मानकर आतिथ्य किए करथान्ते आराम रे आसुच खाऊच पीऊच सतेज होच तेणु मधुबन बाला ताली बजाओ बापदादा जानी जे जगह कम थिबा कारणरू मधुबन बाला टिके दूर रे बसी शुणा पड़ुछि एहा मध्य सेवा अटे मधुबन रे जतल बाबा आसुंती बाबा मिलन होछि जो माने सेवा टर्न रे आसुंती से माने तो सामने रे बसुंती जो माने बाहर आसुंती बसुंती मधुबन बाला तो दूर रे हॉल बाहर मध्य रही शुणुचंती तेणु बाबा से मान पई कहउचंती आराम रे समान बसुंती किंतु मधुबन बाला टे दूर रे बसुंती ए मध्य सेवा अटे मधुबन बाला यह मध्य सेवा अटे अन्य मानकु सुख देबा कारणरू सुखदाता हो गल ना तेणु मधुबन बालांकर काम है सुख देबा एवं सुख नेबा कहीं जो मैंने भी आसुंती से अनुभव तुम्हें मान अनुभव शुणाउच एवं से ही अनुभव मध्य जड़े दुई जनकर फायदा हो जाउची तेबे फायदा अनेक तो होउची किंतु समय कम थिबा कारणरू कम शुणाउचंती तेबे मधुबन बालांकर उपाधि कौन है सुख देबा सुख नेबा बाबा मधुबन बाला को कहउचंती किंतु आमे मध्य फील करिया भाबे मु मध्य मधुबन निवासी मोर मध्य काम है सुख देबा सुख नेबा मोर मध्य काम है समस्तंकर अनुभव शुणिबी निज अनुभव करी पुणी अन्य मानक से अनुभवटा को सेयर करिया परस्पर को सेयर भाग करिया सुखदाता संतान तेणु निजर पिता को अनुकरण करुच अच्छा एबे जो माने आसीछ से भितर जो माने नियमित मुरली शुणुचंती कहीं कहीं अच्छा जो माने कि मुरली शुणु नांती से हाथ उठाओ कहीं नांती अच्छा जो माने पढ़ु नांती कि शुणु नांती से माने उठो अल्प अच्छंती किछि कथा नहीं एक किंतु एबे जति समय भी मिलुची से बाबांकर महावाक्य निश्चित भाव में पढ़वा शुण परम धाम बाप दादा आसुचंती सूक्ष्मवतन ब्रह्म बाबा आसुचंती एवं एठाकु आसी महावाक्य उच्चारण करछंती सेथिबे मुरली केबे भी गोटे दिन भी मिस करिवार नै जदि मिस करिवो तेबे बाप दादांकर हृदय सिंहासन मध्ये मिस हो जाय सेथिबे जो माने भी मुरली करूछंती से माने भाबंतु जे आमे तीनोटी सिंहासन मालिक नुह मुरली जी मिस करछि से भाव्य मु एबे तीनटा सिंहासन मालिक नुह दुईटी सिंहासन मालिक मध्य यथाशक्ति हिसाब रे हेबो जदि जे मुरली क्लास रेगुलर शुणियोनी से तीनोटी सिंहासन अधिकारी हो पारेनि दीटा सिंहासन अधिकार हम सेटा मध्य यथाशक्ति से मुरली 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 कहीं मुरली रे प्रतिदिन निर्देश मिली थाए चारोटी जाक विषय पर निर्देश मिलता है तेणु प्रतिदिन निर्देश मिलवा दरकार ना सबुदिन निर्देश नवा दरकार निर्देश मिलवा दरकार निर्देश अनुसार ही आमे चलवा
तेणु गोटे भाई निजर अनुभव शुणाउथिले बाबा कौन कहती थरे बाबा गोटे दिन मुरली रे कहले जे गोटे जगार बसी तुम सारा विश्वर सेवा कर। से गोटे लाइन तांको हार्ट को टच कला। से सेठू सारा विश्व पई वाइब्रेशन मनसा सेवा करियार आरंभ कले। से निज अनुभव कहते 180टा देशर कॉन्फ्रेंस है आ से कॉन्फ्रेंस रे तांको इनवाइट करा हेतला प्रवचन करिया पे। केते सुंदर अनुभव देखंतु। सेमदी हमर वेदांती भौणी जे बे साउथ अफ्रिका रे अछंती से मध्य जेतळ साउथ अफ्रिका पे सकाश दउथिले तांको मन रे साउथ अफ्रिका पे गोटे वाइब्रेशन कोन मनर थिला सकाश दउथिले से गोटे आश्रम रही के सेवा करथिले। दिने जने भाई आसे एमदी कबाड़ बाड़ेले से कबाड़ खोलले से भाई कहते दीदी आमर साउथ अफ्रिका रे किछि सेंटर ने आसुना आपन सेठी सेवा करिवे। से आश्चर्य हेले मनर सेवा केते कमाल करछि। सेबेठु एबे जाई से साउथ अफ्रिका रे ही रही कि बहुत गुडा सेंटर खोलिकी सेवा करणे। तो आम मनरे केते शक्ति अछि। आमे मन को व्यर्थ संकल्प रे जेमदी मनर शक्ति को नष्ट न करी प्रतिदिन जदि मुरली ध्यान देगी शुणा मुरलीर डायरेक्शन अनुसार जदि मनर संकल्प चलेबा आमर तो निजर फायदा हब ही हब। आम द्वारा सारा विश्वर मध्य कल्याण होछि। तेणु प्रतिदिन निर्देश मिला दरकार ना। तेबे जो माने भी मिस करुथिबो कारणे अकारणे से माने निज निजर व्यवस्था करी किपरि मुरली शुणिबो कौनसी ना कौनसी सुविधा निज पई कर। आजिकाली विज्ञानर साधन गुड़िक मध्य तुम पई ही बाहरिछि। ब्रह्मा बाबा शरीर रे प्रवेशता हेबार 100 वर्ष पूर्वरु ही एही विज्ञान बाहरिछि। तुममानकर मध्य कामरे आसीबो सेथिया ताकू कामरे लगाओ फायदा उठाओ। अच्छा सन्मुखरे बसिथिबो बा जेउठी भी शुणुथिबा पिल्लामानंकु बापदादांकर आंतरिक स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। सेवार पाली यूपी बनारस अटे। यूपी सहित ब्रह्मा बाबांकर एवं जगदम्बाकर बहुत स्नेह थिला। ब्रह्मा बाबा जेते थर यूपी के आसछंती सेती थर बॉम्बे को मध्य आसछंती किंतु यूपी मध्य आसीछंती। तेणु जो स्थान रे ब्रह्मा बाबांकर पाद पड़िछि सेई स्थान केते भाग्यवान अटे। लखनऊ एवं कानपुर उभय यही भाग्यर अधिकारी अटंती। बॉम्बे मध्य अधिकारी होइछि किंतु एबे यूपी रो पाଳି। प्रत्यक्ष भाव में माँ एवं बाबांकर शिक्षार बृंदा यूपी रे पड़िछि। एबे यूपी आगु को कौन करिवो बाणी द्वारा मेला गुड़िकार सेवा तो करुछ किंतु वर्तमान समय अनुसार बापदादा जो कथा कही आसती जहाको पूर्वर मध्य करिछ उत्तराधिकारी एवं नामी ग्रामी माइक। तेबे नामी ग्रामीर अर्थ यह अटे जे सेमानंकर कहिबार प्रभाव शुणिबा बालांक उपरे पड़ुथिबो। एई भली माइक प्रस्तुत कर। जंदी राजा मानक शासन समय जे कोनोसी धर्मर प्रचार होतला चाहे गौतम बुद्ध महावीर जाइकी से जो गोटे राजा को शुणाउथिले से राजा को जमती मन पसंद ही आउतला से राज्य सारा से गोटे धर्म को ग्रहण करथिले। सेमिति एबे तो राजा नहीं प्रजा मानकर शासन। तेणु प्रजा मानक भितर जो माने श्रेष्ठ जो मानक समस्ते मानती जदि से मानक आमे बाबांकर संदेश देले तो से मानक द्वारा अनेक आत्मांकर कल्याण हो पारिबो। सेमानंकर प्रभाव समस्त उपरे पड़िबो। सेई भली उत्तराधिकारी मानकर ग्रुप मध्य सब सेंटर मानकर रहबा दरकार। ये हला माइक। सेकेंड हला उत्तराधिकारी बाबांकर राइट हैंड संतान माने दरकार। एमती तो बहुत जन आश्रम को आसुचंती ज्ञान शुणुचंती सेवा करचंती किंतु सेवार दायित्व नेबा वाला। जेमती ब्रह्मा बाबा थिला बेले मम्मा को बाबा दायित्व देकी पूरा निश्चिंत हो जाउथिले। मम्मा को कहले माने काम हो जिवो बाबा निश्चिंत होथिले। सेमिति उत्तराधिकारी आत्मा राजा क्वालिटी आत्मा दरकार जो मान को पाई माने जी भी सेंटर निमित्त अच्छा से निश्चिंत हो जार अच्छे सेमिति सेवाधारी मध्य आवश्यक। सेंटर मानक रहिबा दरकार। तबे यूपी रे केते सेंटर अच्छे बहुत अच्छी ना। तेबे सेति उत्तराधिकारी आत्मा बाहरिबा दरकार। जति सेंटर अच्छी सेतरा उत्तराधिकारी बाहरियार अच्छे। जमती घरे गोटे पुओटी निश्चित आवश्यक भावुचन ना केते झील हूँ गोटे पुओ दरकार कहीं पुओ ता बापार संपत्तिर उत्तराधिकारी हम नथिले से घर अस्तित्व रही झील मान तो बाहा चलीगले से घर मध्य बिका हो पुओटी थिले से संपत्ति तांकर स्थायी हो बापा मांगर से आशा मुखाग्नि दब। सेमिति एमती तो अनेक आसुचंती जाउचंती आश्रम को किंतु एमती जन बाहर दरकार जे आश्रम दायित्व नब जमती तांकर वंश चलियो सेमती आश्रम मध्य सेमिति सबुदिन जमती चलियो सेमती जन उत्तराधिकारी दरकार। वारिस क्वालिटी बाहर दरकार। हिसाब करिवो केते सेंटर अच्छे एवं केते जन उत्तराधिकारी अर्थात वारिस क्वालिटी आत्मा बाहरी एवं जेतिके हेबा दरकार सेतिके बाहर सारचंती
ନା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ସମୟ ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ୱାରିସ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ ବାହାର କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେଖା ଖୋଲିଯିବ। କାହିଁକିନା ତୁମାନେ ତ ବହୁତ ସେବା କଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ସେବା କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ସେବା କରାଅ, କରିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ବାହାର କର। ନିଜେ ତ କଲେଣି, ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବାହାର କର, ସେମାନେ ଯେମିତି ସେବା କରିବେ। କରିପାରିବ ନା? ଟିଚର ମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତିକି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟର ଚାହେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଉ କି ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ, ଯଦି ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହେବ। କାହିଁକିନା ସମୟ ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ, କେବେ ବି କିଛି ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ସବୁ ଜନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜନ୍କୁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼। କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ହେଉଛି, ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିମିତ୍ତ ହେବା ବାଲାଙ୍କୁ ତିଆରି କର। କ୍ଲାସ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସେଣ୍ଟର ବଢ଼ୁଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ବାଲାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜୋନ୍ରେ ଏଭଳି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିମିତ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ୟୁପି ବାଲା ପ୍ରଥମେ ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର। ଭକ୍ତ ବୋଲାଉଥିବା ଆତ୍ମା ଯଦିଓ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଅ। ବିଚରା ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। କରୁଛ ମଧ୍ୟ, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କରୁନାହଁ, କରୁଛ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଗକୁ ବଢ଼ାଅ। କରୁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର 8 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଅଛି। ସେମିତି କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟଯୁଗ ଆହୁରି ଡେରିରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସ୍ପିଡ଼୍ଟାକୁ ଟିକେ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି। ଭଲ ହଟ ଏବଂ ଭଲ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ସବୁ ଦାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ସେବା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମାତାମାନଙ୍କୁ ବାବା କଲେ ଶକ୍ତି ସେନା, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାବା କଲେ ପାଣ୍ଡବ ସେନା। ତ ପାଣ୍ଡବମାନେ, ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ସେବା କରିପାରିବେ, ମାତାମାନେ, କନ୍ୟାମାନେ ସେ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଶିବା, ଜଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ୱାର୍କ ଯେଉଁଟା ଭାଇମାନେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ସେବା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଧୁବନ ନିବାସୀ अभिनंदन दौरान। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, बुद्धि रूपक पाद को मर्यादार सीमा रेखा भितर रखुथिबा सर्वप्राप्ति संपन्न शक्तिशाली आत्मा भव। जो पिलामाने निजर बुद्धि रूपक पाद को टिके भी मर्यादार सीमा भितर बाहर को बाहर करती नहीं, से माने गेला संतान हेबा सहित भाग्यवान मध्य हो जाते। बुद्धि होची आत्मार पाद। बुद्धि रूपक पाद को जदि सीमा भितर बाहर को बाहर करिबा नहीं, तेबे बाबांकर आमे गेला पिला भी हिजिबा, द्वितीय रे भाग्यवान होबा। सेमानंको पाखकु केबे कोनोसी भी विघ्न अथवा तूफान, दुख बा उदासी आसी पारिबो नाही। जे मर्यादा भितर रहिबो, श्रीमत भितर रहिबो, बाबा कहिले सेमानंको पाखकु केबे कोनोसी विघ्न, तूफान, दुख, उदासी आसी पारिबो ही नाही। जदि आसुची तबे बुझी नेबा दरकार जे निश्चित भावरे बुद्धि रूपक पाद मर्यादार सीमा ठारू बाहर को बाहर करिछ। जेमती सीता लक्ष्मण रेखारू बाहर बाहर रावण हाथ गले, सेमती बाबा कहते जदि तुमको दुख आसूची, विघ्न आसूची, उदासी तूफान आसूची, तेबे बुझी नेबा दरकार जे निश्चित भाव मोर बुद्धि रूपक पाद मर्यादार सीमा ठारू बाहर को बाहर करिछि। सीमा ठारू बाहर को बाहर करबा अर्थ भिकारी हेबा। सेतिमे केबे भी भिकारी अर्थात मागिबा वाला नुह, सर्वशक्ति संपन्न शक्तिशाली हुआ। बाहर को बाहर करिया अर्थ भिकारी हेबा। अन्यठू किछि आशा रखिले ही आमे मर्यादारू पादटाକୁ बाहर करिया। जदि आमर काहाडू किछि आशा न रहिबो, आमे केबे मध्य मर्यादारू बाहर को बाहरियानी। तेणु मागिबा वाला नुह, सर्वशक्तिवान, सर्वशक्ति संपन्न शक्तिशाली आत्मा हुआ। स्लोगान, जो माने सर्वदा न्यारा एवं बाबांकर प्यारा अटंती, से माने सुरक्षित रही थांती।
ए दुनिया रे सुरक्षित रहिबा कले समस्त न्यारा एवं बाबांकर प्यारा हबार अछि ताहेले ही आम सुरक्षित होइके रही पारिया नथिले आजिकल दुनिया रे कौन कर भरोसा देकर धोखा दे दौरान तेणु भरोसा तो केवल एक बाबा ऊपर करिया दरकार। स्लोगान जो मैंने सर्वदा न्यारा एवं बाबांकर प्यारा अटंती से सुरक्षित रही था। अव्यक्त इशारा अपवित्रतार बीज को मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ हुआ। दृढ़ता ही सफलतार चाबिकाठी एवं सफलता तुमମାନଙ୍କର जन्मसिद्ध अधिकार। दृढ़ता ही सफलतार चाबिकाठी एवं सफलता आमर जन्मसिद्ध अधिकार। से दृढ़ता को काम लगा बेपरुआ हुओनी होइजिब करदेवी एभली भावनी करार अच्छी होनी करदेनी एमती भावनी दृढ़ संकल्प द्वारा मनर व्यर्थ संकल्प को समाप्त करी विजयी हुआ। दृढ़ संकल्प मु विजयी आत्मा थिली विजय तो मोर सुनिश्चित ता अनुसार मत पुरुषार्थ करियार अच्छी तेणु दृढ़ संकल्प द्वारा मनर व्यर्थ संकल्प को समाप्त करी आमको विजयी होबार अच्छी। तो सारा दिन भाभी आम शक्तिशाली आत्मा तेणु मत मन द्वारा समस्त को शक्ति दबार अच्छी। दुखी अशांति आत्मा मान को सुख शांति दबार अच्छी। मन द्वारा वचन द्वारा कर्म द्वारा संबंध संपर्क द्वारा मत सेवा करियार अच्छी। सेवारे मत सब निजको बिजी रखियार अच्छी। जदि संकल्प रखिबा दृढ़तार सहित करिबा ताहले निजर कल्याण करिया सहित निजे बीजमालार दाना हवा सहित अनेक आत्मांकर मध्य आमे कल्याण करि परिबा। अच्छा, ओम शांति।